चलो विद्यार्थी मित्रों, આપણે સ્વાધ્યાય 1.1 ની અંદર આગળ દાખલા નંબર 6 ઉપર આવ્યા છીએ। તો આ વિડીયોની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 1.1 પૂરો થઈ જશે, કારણ દાખલા નંબર 6 અને દાખલા નંબર 7 નું આપણે આ વિડીયોની અંદર સોલ્યુશન કરાવીએ। બીજું, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રો હોય એમના સુધી આપણી ચેનલને અવશ્ય શેર કરજો એમ। ચલો જોઈએ દાખલા નંબર 6 ની અંદર સમજાવો કે 7 × 11 × 13 + 13 અને એટલે મૂળ વિદ્યાर्थी मित्रों अहींया एक दाखलो थाय एटलेथी आ आपणो एक दाखलो। आगळ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ए शा माटे विभाज्य संख्याओ छे। हवे आपणे एवुं कीधुं छे के आ जे संख्या तमने आपेली छे आ संख्या अने आ जे एक संख्या आपेली छे आ संख्या विभाज्य शा माटे छे। हवे सौथी पहेला मारे तमने समजावुं छे के कोईपण अविभाज्य संख्याओ होय, जो कोईपण अविभाज्य संख्याओं होय ए असमय संख्याओं छे अने तमाम असमय संख्याओं होय ए तमाम अविभाज्य संख्याओं छे। बीजी एक वस्तु खास के जे संख्याओं अविभाज्य हशे, कई अविभाज्य हशे ए अविभाज्य संख्यानो तमे गुणाकार करो तो तमने विभाज्य संख्या मळे, खबर ना पड़ी। दाखला तरीके हूँ एम कहूँ कि अहींया हूँ एक कोई संख्या लखुं छुं 15, 15 ना हूँ भाग लखुं छुं, अहींया 5 × 15 तो 5 कई संख्या है अविभाज्य, 3 कई संख्या है विभाज्य। तो हूँ आ अविभाज्य संख्यानो गुणाकार करूँ 5 × 15 तो मने जे संख्या मळे छे ए कई संख्या मळे छे, विभाज्य संख्या मळे छे। दाखला तरीके हूँ एम कहूँ अहींया 7 × 3 तो 7 × 21। हवे 7 અને 3 अविभाज्य है और एनो गुणाकार करूँ तो 21 थाय। 21 कई संख्या है, विभाज्य संख्या है। एटले बे अविभाज्य संख्याओनो गुणाकार कई संख्या बने, विभाज्य संख्या बने। एटले जेटली पण अविभाज्य संख्याओ होय एनो तमे गुणाकार करो तो तमने जे संख्या मळे, कई संख्या मळे, विभाज्य संख्या मळे। एटले अविभाज्य संख्यानो गुणाकार कई संख्या मळे, विभाज्य। 5 × 15, 15 कई संख्या थई गई, विभाज्य। पहला बंने अविभाज्य संख्याओ हती, अहींया 7 × 21, 7 अविभाज्य, 3 अविभाज्य। अविभाज्य संख्यानो गुणाकार 21 थयो तो आ 21 कई संख्या छे, विभाज्य संख्या बनी छे। हवे कोईपण संख्या तमे लईने चेक करी शको छो कि बे संख्याओ अथवा 2 थी वधारे संख्या अविभाज्य होय अने एनो तमे गुणाकार करो, जे संख्या मळे तमारी विभाज्य संख्या बने। चलो एवो दाखला उपर जईए। अहींया तमने पहेला जे संख्या आपेली छे लखी नाखो। आ 1 नंबरनो दाखलो छे। अहींया चलो 7 × 11 × 13 + 13। हवे आने साबित करवानुं छे कि आ शा माटे विभाज्य संख्या छे। हवे सौथी पहेला एक काम करी लईए। अहींया तमे जुओ 3 संख्या गुणाकारमां छे अने प्लस करीने अहींया 13 छे। हवे तमे जुओ आ एक पद गणाय अने आ बीजुं पद गणाय तो आ बंनेनी अंदरथी तमे जो प्लसनी आगळ अने प्लसनी पाछळ बंने जग्याए 13 कॉमन निकळे छे तो बंने जग्याएथी 13 शुं काढुं, सामान्य काढुं। આપણે સામાન્ય કાઢતા હતા ગુસ્સાની અંદર એ રીતના। અહીંયા તમે જો 13 સામાન્ય છે, અહીંયા તમે જો 13 પ્લસની આગળ 13 છે, પ્લસની પાછળ તો બંને જગ્યાએ 13 સામાન્ય નીકળ્યા। ચલો અહીંયા શું વધ્યું, 7 × અહીંયા 11 વધ્યા, બીજું 13 તો કોમન જતા રહ્યા છે અને પ્લસ પછી 13 જતા રહ્યા, કશું ના વધે તો કેટલા વધે, 1 વધે। ખાસ વસ્તુ તમે ધ્યાન આપજો એમ। ચલો આગળ 13, ચલો 11 સીતા 77 અને 77 + 1। ચલો આગળ अहींया 13 एमना एम अने 77 में 1 उमेरो एटले केटला थई जाय 78 अने अहींया कौंस एटले गुणाकारनो संबंध थाय छे तो 77 में 1 उमेरो एटले केटला थयो 78। हवे विद्यार्थी मित्रों अहींया 13 तो अविभाज्य संख्या छे, एना भाग नहीं पड़े। हवे 78 ना भाग पड़शे, कोना 78 ना भाग पड़शे। आपणे भाग पाडीए छे कोना 78 ना, ध्यान आपजो तमे। हवे 78 छे, आपणे एना भाग पाडीए। चलो 78 ना अहींया 39 दू 78 थशे। चलो बीजू 3 वडे भाग चालशे, कारण के 13 × 39 होय छे तो 13 × 39, 13 अविभाज्य संख्या तो 13 × 1 = 13। तो अहींया 78 ना भाग कया पड्या, 2 × 3 × 13। ओके, तो अहींया लखी नाखुं छुं। चलो 78 ની અંદર 2 વડે ભાગ ચાલે, અડધા 39 છે, 13 × 39, 13 × 1 = 13। તો 78 ના ભાગ કયા પડ્યા, અહીંયા 2 × 3 × 13, તો 2 × 3 × 13। चलो हवे विद्यार्थी मित्रों अहींया तमे जोई शको छो कि आ तमाम जे संख्याओ छे आ तमाम संख्याओनो तमे गुणाकार करशो अने गुणाकार करता तमने जे संख्या मळशे ए संख्या कई मळशे, विभाज्य संख्या मळशे। तो अहींया आपणो सम ओवर थई जाय छे। कारण के आ तमे संख्याओ छे, आ बधी संख्याओ अविभाज्य छे, एनो गुणाकार करो तमने कई संख्या मळे, विभाज्य संख्या मळे। चलो एना पछी आगळनो दाखलो। हवे तमारे अहींया लखવું હોય તમે સ્ટેટમેન્ટ લખશો एम शुं लखशो अहींया, તેથી કઈ સંખ્યાઓ 13 × 2 × 3 ×
13 એ તેનો ગુણાકાર કરતા વિભાજ્ય સંખ્યા મળે છે. વિભાજ્ય સંખ્યા મળે છે. તેથી તમે આ જે સંખ્યા છે 13 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 13 એનો તમે ગુણાકાર કરો તો કઈ સંખ્યા મળે? વિભાજ્ય. કારણ કે મેં તમને સમજાવ્યું હમણાં કે અવિભાજ્ય સંખ્યાનો ગુણાકાર કરો તો તમને કઈ સંખ્યા મળે? વિભાજ્ય. તો આ બધી અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, એનો ગુણાકાર કરો કઈ સંખ્યા મળે તમને? વિભાજ્ય. તેથી હવે કઈ સંખ્યાઓ હતી આપણા માટે? તેથી 7 ગુણ્યા 11 ગુણ્યા 13 પ્લસ 13 એ શું છે? વિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. વિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. ઓકે, ચલો હવે બીજો એવો સમ આપેલો છે તમને, આપણે એના ઉપર ફોકસ કરીએ. બીજી જે સંખ્યા આપેલી છે એને લખી દઈએ અહીંયા. 7 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 2 અને ગુણ્યા 1 અને પ્લસ કરીને કેટલા છે? 5. તો અહીંયા પ્લસ કરીને છે 5. હવે અહીંયા તમે ધ્યાન આપજો થોડુંક. હવે અહીંયા તમે જો આ બંને જગ્યાએ જો પ્લસની આગળ અહીંયા સંખ્યાઓ ગુણાકારમાં આપેલી, પ્લસની પાછળ કેટલા છે? 5. તો તમે જો 5 અહીંયા છે, 5 અહીંયા છે, તો બંને જગ્યાએ 5 કોમન નીકળે છે. તો 5ને કોમન કાઢી લઉં. ચલો અહીંયા કેટલા વધ્યા? 7 ગુણ્યા 6. 6 તો કોમન, 5 તો કોમન જતા રહ્યા, નહીં આવે. તો 4 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 1 અને અહીંયા પ્લસ અહીંયા 5 જતા રહ્યા, કશું ના વધે તો કેટલા વધે? 1 વધે. ચલો હવે આ 5 એમના એમ રહેશે. હવે ગુણાકાર કરીએ. અહીંયા 7 સંગ 42. હવે આ 42 થાય છે, આનો ગુણાકાર 4 તારી 12, 12 દુ 24. તો અહીંયા 7 સંગ 42 ગુણ્યા 24 કરી નાખું. કેટલા? 42 ગુણ્યા 24. 42 ગુણ્યા 24. ચલો આના માટે 0, 2 દુ 4 અને 4 દુ 8. અહીંયા 4 દુ 8, અહીંયા ચોગું 16. તો અહીંયા 8, અહીંયા 6 4 10ની શૂન્ય વધી આવી, 8 ને 2 10. તો અહીંયા કેટલા આવશે? 1008 આવશે એમ. તો તમે આ બધી સંખ્યાનો ગુણાકાર કરશો તો કેટલા આવશે? 1008 આવશે અને પ્લસ 1. ચલો હવે અહીંયા 5 એમના એમ 1008 વત્તા 1 કરો એટલે કેટલા આવશે? 1009. કેટલા આવશે? 1009. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 1009 પોતે સંખ્યા છે એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. આ કઈ સંખ્યા છે? અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. તો હવે એના ભાગ પડશે નહીં. અહીંયા તમે 78ના ભાગ કેમ પાડ્યા હતા? કારણ કે 78 વિભાજ્ય સંખ્યા હતી, તો તમે એના ભાગ પાડ્યા હતા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 13. હવે 1009 એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, તો અવિભાજ્ય સંખ્યાના ભાગ નહીં પડે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણો સમ ઓવર થઈ જશે. તો આ થઈ ગયો આપણો દાખલાનો ફાઇનલ જવાબ. હવે આ બંને અવિભાજ્ય સંખ્યા છે અને અવિભાજ્ય સંખ્યાનો તમે ગુણાકાર કરશો, તમને કઈ સંખ્યા મળશે? વિભાજ્ય સંખ્યા મળશે. કઈ સંખ્યા મળશે? વિભાજ્ય સંખ્યા મળશે. તો અહીંથી લખી નાખશો. તેથી 5 ગુણ્યા 1009 નો ગુણાકાર કરતા વિભાજ્ય સંખ્યા મળશે. તેથી કઈ સંખ્યા આપેલી? તેથી 7 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 1 પ્લસ 5 એ વિભાજ્ય સંખ્યાઓ થશે. ઓકે, ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો સમ ઓવર થાય છે. સમ હાર્ડ નથી, થોડો લોંગ છે અને બીજું થોડું સમજવાની જરૂર છે. એટલા માટે સ્ક્રીનશોટ જોતો તો તમે લઈ શકો છો. તો અહીંયા આપણો દાખલા નંબર 6 કમ્પ્લીટલી પૂરો થાય છે. ચલો એના પછી આગળનો દાખલા નંબર 7 ઉપર આપણે જઈએ. બીજું થોડી પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. વિડીયો જોવાથી કામ નહીં થાય, આ વસ્તુ તમને ખાસ કહી દઉં એમ. બીજું તમે હોશિયાર છો એટલા માટે તમે આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છો, હું એવું માનું છું એમ. તો તમે લખી અને 2-3 વાર પ્રેક્ટિસ કરી લેજો, આરામથી સમ તમારાથી સોલ્વ થઈ જશે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ આપણે દાખલા નંબર 6 સોલ્વ કર્યો. એના પછી દાખલા નંબર 7 અને દાખલા નંબર 7 આપણો સ્વાધ્યાય 1.1નો છેલ્લો સમ છે. ધ્યાન આપજો. બીજું, રકમ જોઈ અને ગભરાતા ના, કારણ કે આટલી મોટી રકમની આપણે જરૂર નથી. એની અંદરથી ખાલી આપણે 2 સંખ્યાની જરૂર છે. ધ્યાન આપજો, એકદમ ઇઝી દાખલો છે. બીજું, ડરવાથી ગભરાવાથી કામ નહીં થાય, થોડી હિંમત રાખવી પડશે. કારણ આપણે બોર્ડની પરીક્ષા આપવાની છે, એટલા માટે થોડા તટ્ટાર થઈ ગયો, થોડા તૈયાર થઈને ફર્સ્ટ ક્લાસ થઈ અને વિડીયો જુઓ એમ. ચાલો દાખલા નંબર 7. એક રમતના મેદાનમાં વર્તુળાકાર માર્ગ છે. એટલે એક રમતનું મેદાન છે અને વર્તુળાકાર શું છે? એક માર્ગ છે.
સોનિયાને તેનું પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરતાં 18 મિનિટ લાગે છે. સોનિયા કરીને એક છોકરી છે, એને અહીંયા આ મેદાનની તરફ એક આંટો મારતા, ગોળ મેદાન છે અને ગોળ મેદાનની ફરતે એક આંટો મારતા સોનિયાને 18 મિનિટ લાગે છે, જ્યારે રવિને તેનું એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરતાં 12 મિનિટ લાગે છે. રવિને આ આખા મેદાનનો એક આંટો મારતા કેટલી મિનિટ લાગે છે? 12 મિનિટ લાગે છે. ધારો કે બંને એક જ સમયે એક જ બિંદુએથી અને એક જ દિશામાં પરિભ્રમણ કરવાનું ચાલુ કરે છે, પ્રારંભ કરે છે, તો કેટલી મિનિટ બાદ બંને ફરી એક જ પ્રારંભ બિંદુએ ભેગા થશે? અહીંયા દાખલા તરીકે હું એક રમતનું એક મેદાન બનાવી દઉં છું. ધ્યાન આપજો તમે થોડું. અહીંયા એક શું છે? એક રમતનું મેદાન છે એવું માની લઈએ. અહીંયા એક રમતનું મેદાન છે. ઓકે, આ રીતના. અહીંયા દાખલા તરીકે એનું સેન્ટર બિંદુ છે, અહીંયાથી દોડવાનું ચાલુ કરે છે. તો અહીંથી લઈ અને આ બંને એક જ સમયે એક જ બિંદુએ અને એક જ દિશામાં, દાખલા તરીકે અહીંથી દોડવાનું ચાલુ કરે, બંનેનું મુખ આ બાજુ હશે, બંનેનું મુખ આ બાજુ છે, આ સાઈડ ફરીને ઊભા છે, મુખ અહીંયા છે, એક જ સમયે એક જ બિંદુએ અહીંથી દોડવાનું ચાલુ કરે છે. તો રવિને એક આંટો પૂરો કરતાં કેટલી મિનિટ લાગે? સોનિયાને 18 મિનિટ લાગે છે. તો અહીંયા સોનિયાને કેટલી મિનિટ લાગે છે? 18 મિનિટ લાગે છે. કેટલી મિનિટ લાગે છે? 18 મિનિટ. અને બીજું, આ રવિને એક આંટો પૂરો કરતાં કેટલી મિનિટમાં લાગે છે? 12 મિનિટ લાગે છે. તો રવિ માટે આ રવિને કેટલી મિનિટ લાગે છે? 12 મિનિટ લાગે છે. હવે એમ કહે છે, બરાબર છે, કે આ બંને ફરી આ બિંદુએ ક્યારે ભેગા થશે? હવે હું તમને થોડું લોજિકલ સમજાવું છું. કોને ઓછો સમય લાગે છે? રવિને 12 મિનિટ લાગે છે. એનો મતલબ એવો થાય કે રવિ એક આંટો પૂરો કરશે તો સોનિયા હજી ચોક આટલામાં હશે, કારણ રવિને ઓછો સમય લાગે છે. તો રવિ આગળ હશે, સોનિયા ક્યાં હશે? પાછળ હશે. ઓકે, એમ કરતાં ફરી એમ કહે છે કે બંને એક જ બિંદુએ ક્યારે ભેગા થશે, એમ આવી કોઈક વાત કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાખલા નવું કશું નથી કરવાનું. અહીંયા તમને બે આપેલી સંખ્યાનો તમારે લસા શોધવાનો છે અને લસાનો જે જવાબ આવશે એ બંને ફરી એક જ પ્રારંભ બિંદુએ ભેગા થશે એમ. તો આપણે તમને બે આપેલી સંખ્યા કઈ 18 અને 12નો લસા શોધીશું. તો અહીંયા આપણે લખી નાખે છે, ધ્યાન આપજો. અહીં 18 અને 12નો લસા શોધીશું. શું શોધીશું આપણે? લસા શોધીશું. ચલો, પહેલી સંખ્યા લખી નાખું છું કઈ? 18. બીજી સંખ્યા લખી નાખું છું કઈ? 12. ચલો, હવે ધ્યાન આપજો. બીજો આપણે ભાગ પાડતા આવડે છે, લસા એ જ આપણો જવાબ બનશે. ચલો, એકમનો અંક 8 છે, 2 વડે ભાગ ચાલે તો 2 9 18. ચલો, હજી 3 વડે ભાગ ચાલશે, 3 તરી 9. અને હવે તમે અહીંયા 3 એકા 3. ચલો, 18ના ભાગ પડી ગયા છે. હવે કોના ભાગ પાડીશું આપણે? 12ના ભાગ પાડીશું. એકમનો અંક 2 છે, એટલે કેટલા વડે ભાગ ચાલશે? 2 વડે ભાગ ચાલશે તો 2 સંગ 12. હજી 2ના ઘડિયામાં 6 આવે છે, તો 2 તરી 6. અને હવે 3 વડે ભાગ ચાલશે તો 3 એકા 3. બીજું આપણે ઘણા બધા સમ સોલ્વ કર્યા છે, એટલે હવે તમે આરામથી આ ટાઈપના સમ સોલ્વ કરી શકો છો એમ. ચલો, હવે તમને આપેલી સંખ્યા કઈ છે? 18. 18ના ભાગ કયા પડ્યા? 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. તો એના ભાગ કયા પડશે? 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. ચલો, બીજું કઈ સંખ્યા છે? 12. તો 12ના ભાગ કયા લખીશું આપણે? 12ના ભાગ લખીશું કયા? 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3. તો 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 એના ભાગ લખીશું. હવે આપણે શું શોધીશું? 18 અને 12નો લસા. તો અહીંયા લખીશું આપણે લસા કોનો? 18 અને 12નો આપણે લસા શોધીશું. લસા એટલે લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવ. ચલો, લસાનો મતલબ શું થાય? બંનેમાં કોમન સંખ્યા લેવાની. તો બંનેમાં કોમન કેટલા છે? 2. અને બીજું બંનેમાં કોમન કેટલા છે? 3. તો પહેલાં બંનેમાં કોમન હોય સંખ્યા લખી દઈએ. તો 2 કોમન છે. બીજું શું કોમન છે? અહીંયા 3 કોમન છે. અને બીજું કોમન 2 આવી જાય, વધે એ બધું લેવાનું, એમાં મોટી ઘાત. તો 1 વધ્યા અહીંયા 2 અને 1 કેટલા વધ્યા? અહીંયા 3. લસાનો મતલબ થાય બંનેમાં કોમન. તો બંને 18 અને 12માં અવયવમાં સામાન્ય શું હતું? 1 2 અને બીજું એક હતું 3. તો આ 2 અને 3 આવી જાય. હવે જે વધે એમાં મોટી ઘાત, તો 1 વધ્યા 2 અને 1 વધ્યા અહીંયા 3. ચલો, હવે આનો ગુણાકાર કરી નાખો. અહીંયા 2 તરી 6, 6 દુ 12 અને 12 તરી 36. તો અહીંયા જવાબ કેટલો આવ્યો? 36. અને અહીંયા તમને એકમ શેમાં આપેલો છે? એકમ તમને મિનિટની અંદર આપેલો છે. તો અહીંયા તમારો લસા છે 36 અને એકમ મિનિટમાં આપેલો છે. તો હવે અહીંયા આપણો જવાબ 36 આવે છે. કેટલો આવે છે? 36 આવે છે. તો હવે રવિ અને સોનિયા ફરી 36 મિનિટ બાદ એક જ બિંદુએ ભેગા થશે. તો અહીંયા લખી નાખું છું. તેથી રવિ અને સોનિયા
36 મિનિટ બાદ બંને એક જ બિંદુએ ફરી ભેગા થશે. એટલે કે 36 મિનિટ બાદ રવિ અને સોનિયા બંને એક જ પ્રારંભ બિંદુએ ફરી ભેગા થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો સ્વાધ્યાય 1.1નો દાખલા નંબર 7 પૂરો થાય છે. તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવો તમે લઈ શકો છો. બીજું નવું કશું નથી કરવાનું. 2 સંખ્યા આપેલો હતો, એનો તમારે લસા શોધવાનો, તો લસા એ આપણો જવાબ બનશે. અને બીજું અહીંયા આપણો સ્વાધ્યાય 1.1 ફૂલ્લી આપણે સોલ્યુશન કરાયેલો છે, ઉદાહરણ બી સોલ્વ કરાયેલા છે. હવે તમે ખાલી થોડી પ્રેક્ટિસ કરવાનું રાખજો, એમ તો 100% તમે ગણિતની અંદર ધાર્યા કરતાં વધારે માર્ક્સ લઈ શકો છો. કારણ મારા ક્લાસની અંદર ઘણા એવા છોકરા છે જેને ગણિતમાં 100માંથી 100 પણ આવ્યા છે, 99 પણ આવ્યા છે, 98 બી આવ્યા છે. હવે તમારામાં એમાં ફરક એટલો છે કે એ છોકરા થોડું માન્યું છે, કામ કર્યું છે, પ્રેક્ટિસ કરી છે, અને પ્રેક્ટિસના લીધે ગણિતની અંદરથી 100માંથી 100 માર્ક્સ આવ્યા છે. તમારે પણ આવી શકે છે, પણ થોડો મહેનત કરવી પડશે, થોડી પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. વિડીયો જોવાથી કામ નહીં થાય. ચલો મળીશું આગળના સ્વાધ્યાય 1.2ની અંદર. ત્યાં સુધી જોતા રહો અમારી ચેનલ આર્યન ક્લાસીસ. ઓકે, થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત. તથાસ્તુ.